a very small set of 10 minutes to relax your brain and mind. हमने सिर्फ और सिर्फ इस चीज को 10 मिनट तक किया, लेकिन जब आंखें खोलते हैं तो we feel that this is an absolutely different world. हमारा दिमाग जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे शरीर के साथ। हम दुनिया की किसी भी साइंस को समझने की कोशिश करें, किसी भी साइंस को जानने की कोशिश करें, सभी चीज यही कहती है कि दिमाग जो होता है वो हमारे शरीर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये तो साधारण सी बात है। ऑब्वियसली हम भूखे हैं, खाना खाना है, खाने के बाद की सारी प्रक्रिया जो है वो दिमाग अपने आप इंटरनली सब कुछ करते हैं। हम क्या कभी भी अपने कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से ये सोचते हैं कि अब मेरे को सांस लेने का वक्त हो गया है, कि मेरे को सांस लेना है, मेरे को 5 मिनट दो? नो। दिमाग। आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि किस तरीके से भगवत गीता में कर्म योग की बात की है। अब कर्म किया जाता है किसके द्वारा? दिमाग के द्वारा। हमारा दिमाग ही हमसे कर्म करवाता है। ओके, जो लोग बैठे, अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करें, आप अपना डेस्क जो है उसको थोड़ा आगे ले सकते हैं। यू विल फील बेटर। हाथ को रेस्ट करने के लिए इसको इस तरफ से पीछे से या परफेक्ट। सो शुरुआत करते हैं कि कर्म योग का कैसे हमारे शरीर के साथ कनेक्शन है, कैसे हम जो भी कोई अपने शरीर को लेकर दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, दूसरों के साथ कर्म करते हैं, वो कैसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम में कृष्ण भगवान ने जब ये कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारा ये कर्म है और तुम अपने इस कर्म को समझने की कोशिश करो कि ये युद्ध तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है। अब होता ये है कि अर्जुन बहस करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, पूछता है। उसकी भावना आर्ग्यू करना नहीं है, उसकी भावना जो है वो सवालों से बेचारा घिरा हुआ है। पूछता है कि हे कृष्ण, हे केशव, मैं इस युद्ध को क्यों करूं? आखिर क्यों जिम्मेदार बनूं इतने लोगों के मृत्यु का? मैं क्यों करूं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ स्टार्ट्स। और ये लोग अगर पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, तो अभी आप ही बोल रहे थे कि सब कुछ जो होता है वो मैं ही, मेरे चाहने के बिना कुछ नहीं होता है, वगैरह वगैरह। आप तो अभी ये बोल रहे थे, तो आप ही लोगों ने इनको खड़ा किया होगा। कृष्ण कहे कि भाई आ तो हारो रॉकेट ઊંધું કાઢ્યું, આ તો મારી બાજુ રોકેટ આવ્યો। કે ભાઈ ઉનાને એમ સમજાવવા માંગુ છું કે કણ કણમાં હું છું, દરેક જગ્યાએ હું છું। તો પછી કૃષ્ણ ભગવાનની વાતમાં આ વસ્તુ અર્જુન 100% પૂછી શકે, તો તમે આ લોકોના મગજમાં બી આયા જશો 100%, અને તમે જ કરાવડાવ્યું હોય। आ वस्तु नो सवाल जे छे, इसी चीज का सवाल एक बार जो है युधिष्ठिर ने भी किया था। जब वो लोग वनवास में थे तब युधिष्ठिर ने पूछा, बोले हे केशव, बोले आप तो स्वामी हो, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपके बिना चाहे कुछ भी नहीं हो सकता है। तब कृष्ण भगवान जो है जवाब देते हैं, तो क्या बड़े भैया आप ये कहना चाहते हैं कि मैं उस जगह पे चौसर जब आप लोग खेल रहे थे तब अर्जुन का गांडीव दांव पर लगे, क्या मैं ये चाहता था? क्या आप सभी लोग, आप सम्राट युधिष्ठिर है, आप अपना मुकुट निकाल के उस जगह पे दांव पे लगाए, क्या मैं ये चाहता था? क्या आप ये कहना चाहते हैं बड़े भैया कि द्रौपदी जो मेरी बहन है उसको मैं दांव पे लगाऊं? क्या मैं ये चाहता था? उसका भरी सभा में वस्त्र हरण होना, क्या मैं ये चाहता था? युधिष्ठिर गॉट स्कैर्ड, अचानक डर गए। बोले नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था कि आप इन चीजों को चाहते थे। बोले आपके कहने का मतलब तो यही था। नाउ दैट इज सरप्राइजिंग। तो युधिष्ठिर हो गए कंफ्यूज, और बाद में द्रौपदी भी कंफ्यूज। तो बोले द्रौपदी बोलते तो ये कैसा कनेक्शन क्या है? मतलब आपके चाहे बिना बोलते पत्ता भी नहीं हिलता, और मैं द्रौपदी यहाँ पे वस्त्र हरण हो रहा था मेरा इतने लोगों के बीच में, वो आपका चाहा हुआ कोई स्टेप नहीं था। साइंस कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप चाहते क्या हो वो कह रहा है। सो नाउ ही इंट्रोड्यूसेस द पार्ट ऑफ कर्म योगा।
उस जगह पे भी उन्होंने एग्जैक्टली उन चीजों को समझाना शुरू किया युधिष्ठिर को, द्रौपदी को, लेकिन बहुत छोटे हिस्से में समझाने की कोशिश की। What exactly happens? उन्होंने हर किसी को दिमाग दिया है। ईश्वर ने हर किसी को दिमाग दिया हुआ है। उस दिमाग से उस इंसान को क्या करना चाहिए वो खुद निर्णय लेता है, लेकिन परिणाम उसके हाथों में नहीं है। अगर मान लो कि मैं इस टीवी पे मुक्का लगाता हूं, ये मेरी बुद्धि से किया हुआ कर्म जो है वो मुझे निर्णय करना है, तो એમાં એવું ઊભું ના રહી જવાય કે આ ભગવાનની ઈચ્છા, ટીવી આજે તૂટવાનું હશે। મુક્કો મેં માર્યો કોન્શિયસલી, મારી સમજથી અત્યારે હાથે કરીને હું ટીવીને મુક્કો મારું ને એની સ્ક્રીન તૂટે, તો ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે એ કર્મ મેં જાણીને કરેલી વસ્તુ છે, તો એમાં ઈશ્વર ઈચ્છા ન ચાલે, એમાં સ્વ બુદ્ધિ વગરની ઈચ્છા ચાલે। ધ પોઈન્ટ ઇઝ कि इंसान को दिमाग दिया गया, दिमाग से कर्म आप जो भी कुछ करना चाहो वो करो, फिर उस कर्म के कनेक्शन में उसका जो परिणाम है वो तुम्हारे वश में नहीं है, वो तुम्हारे हाथों में नहीं है। तो दुर्योधन को जो कर्म करना था उसने वो कर्म किया, उसकी बुद्धि और समझ से उसको जो करना था उसने वो किया, दुशासन को जो करना था उसने वो किया, तुम्हें जो करना था युधिष्ठिर तुमने किया, उसमें मैं कहीं पे भी नहीं था। लेकिन तुम्हारे किए गए कर्म, तुमने द्रौपदी को दांव पे लगाया, द्रौपदी ने मुझे याद किया, और मुझे याद करने के बाद के इस कर्म के परिणाम पे जो होना था मैंने वो परिणाम उसको दिया। Everything is connected with the parinam, the result. So what you can do is only and only karma. तुम्हारी समझ से तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो। और उसमें बाद में अर्जुन पूछता है, now we come back to the part of भगवत गीता। तो अर्जुन पूछता है कि हे केशव, एक बात बताएं, अगर आपने ये नीति नियम बनाए हुए हैं, क्या सही है क्या गलत है, अगर ये करने से बुरा होना ही है तो लोग उसको क्यों करते हैं? मान लो पता है कि झूठ बोलने से पापा डांटेंगे, राइट, बड़ी आवाज से असभ्यता से बात करेंगे तो मम्मी फटकारेगी, ऑब्वियस बात है। तो ये बातें जो है वो ऐसी चीज है कि ये लोग जानते हैं फिर भी वो करते क्यों हैं? कौन सी चीज उन्हें वो चीज करवाती है? तो दैट इज द जवाब है भगवत गीता। वो कहते हैं कि उनको करवाने वाला उनकी जो बुद्धि है, उनका जो वहां पे कर्म योग है वो उसको करवाता है। क्या करवाता है? इट स्टार्ट्स विद फर्स्ट ऑफ ऑल लोभ, मोह, क्रोध, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। तुम्हें कोई चीज चाहिए, वो तुम्हारी जिद बन जाती है। तुम्हें कोई चीज आकर्षित करती है, ऊपर से अंदर से हमारे अंदर उसकी इच्छा जागृत होती है। किसी चीज को देखा और आकर्षित हुए, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अच्छी सी रोलेक्स की घड़ी पहनी है तो हम लोग को लगता है क्या जोरदार घड़ी है यार, इतना ब्यूटीफुल है, मतलब आकर्षित करता है। बंदा कुछ भी हो लेकिन घड़ी अट्रैक्ट कर रही है, चमक रही है, जबरदस्त चमक रही है। व्हाट इज दैट? आपको वो आकर्षित कर रही है। तब तक ठीक है, आकर्षित कर सकता है, क्योंकि उन चीजों में लगे हुए जो भी कोई मान लो कि डायमंड्स लगे हुए, वो उसका भी एक खुद का प्रभाव है, उस एलिमेंट का भी प्रभाव है। वो भी पत्थर है लेकिन पत्थर की प्रजाति है। तो आकर्षित हो रहा है तो हो सकते हो आप, लेकिन आकर्षित होने के बाद अब अगर तुम अपने दिमाग को संभाल नहीं पाते हो, उसको पाने के अंदर की लालसा जो डेवलप होती है, मारे बीड़ी जोईए छे, पार्टी આપણે भी રોલેક્સ એક દિવસ લઈશું, પાર્ટી આપણે भी એક દિવસ BMW 2 सीटर લઈશું। હવે એ જોઈને આકર્ષિત થવો એક વસ્તુ છે, અને જોઈને આકર્ષિત થયા પછી અંદર એક ઈચ્છા જાગૃત થાય। ઈચ્છા સુધી હજી વાંધો નથી, પણ એ ઈચ્છાને કેટલી ઝડપથી તમારે પૂરી કરવી, એની જે તડપ ઊભી થાય છે, એ તડપ હવે તમને ધીરે ધીરે ખોટી ડાયરેક્શનમાં લઈ જવાનું શરૂ કરે છે। નો ધેટ ઇઝ ધ ब्यूटी कि काफी बार होता है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। Now we think, ના sir, I am able to control. એમાં શું ઘડિયાળ ના આવે, ઠીક છે, ટાઈમ તો આ ઘડિયાળ બતાવે છે, રાઈટ? હવે આ વસ્તુ તમે તમારી જાતને સમજાઈ,
પણ ફરીથી કોક 4-5 દિવસ પછી તમે કોકના હાથે ફરી ઘડિયાળ જોઈ એટલે અંદર શું થયા ગલગલિયા થયા. હું જેટલું નથી વિચારવા માંગતો મારી સામે એટલું જ આવે છે. ગજબ છે. પછી શું થાય, થોડોક ટાઈમ થાય તમારા મિત્રો જેવા બનવા લાગે કે જે આવી બધી ઘડિયાળો ને આવી ગાડીઓ ફેરવતા હોય. એટલે આપણને એમ થાય મારી પાસે આ નથી. એટલે પપ્પાને જઈને આપણે કહીએ, પપ્પા નવી ગાડી લઈએ યાર. કેમ બેટા? મારા બધા ભાઈબંધો પાસે ગાડી છે, હું એકલો જ છે ને સ્કૂટર પર આવું છું, ટુ વ્હીલર પર એક્ટિવા ઉપર જાઉં છું. અજીબ લાગે. પપ્પા કે બેટા આપણે આપણું સ્થાન સમજવાનું. એવું ના હોય પપ્પા, તમે આ વિડીયો જુઓ, આ મોટિવેશનલ સ્પીકરનો વિડીયો છે, એને તમે સાંભળો. એ સાંભળો ને એટલે તમને અંદર થશે કે જીવન મેં કુછ કરો. આવા બધા અમુક જોરદાર વિડીયોઝ આવતા હોય અને એની અંદર પપ્પા કહે કે અચ્છા આને સાંભળીને તું ગાંડો થાય છે. એટલે કે પપ્પા તમે અહીંયા એકદમ ઠંડા થઈ ગયા છો. છોકરો હવે પપ્પાને ઇન્સ્પાયર કરે છે. પપ્પા તમે હવે યાર ઠંડા થઈ ગયા છો, તમારી અંદર બધું છે ને યાર હાવ એકદમ બધું બુજાઈ ગયું છે. ક્યાં ગઈ તમારી અંદરની એવી ઓલી શક્તિ કે આપણે આ લઈએ ને મોટું ઘર લેવાનું, આ છે તે છે. પપ્પા કે ભાઈ હું શાંતિથી જીવવા દે બાપા, ખુશ છું બકા. ગાડી જોઈએ, ફેમિલીએ બહાર જવાનું હોય, જો બેટા બહાર આપણે માની લો મારુતિ પડી છે, લઈ લઈશું, ભેગા જ જવાય છે ને. એવું ના હોય પપ્પા, સમાજમાં રોલો પડવો જોઈએ. આપણે એન્ટ્રી માંગે તો બધાની આમ વાવા થવી જોઈએ યાર. પપ્પા સમજો યાર. શું આવ્યું હવે? ગેપ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ગેપ, જનરેશન ગેપ ચાલુ થયું. હવે જનરેશન ગેપ જે છે આપણે એને ડેવલપ કર્યો. કોણે? આ તમો બધા જનરેશન ઝી. બરાબર છે? તો આ બધા જે નેક્સ્ટ જેન વાળી પબ્લિક આવે એ લોકો શું છે, એ લોકો આ વસ્તુથી ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય અને ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય પછી 5 ખોટા YouTube ના વિડિયોઝ જોવે અને પછી હાઉ ટુ અર્ન 1 lakh in 5 days ની YouTube ની વિડિયો જોવે અને પછી પતી ગયું, ચાલુ થાય. ગઈકાલે એક સેશન હતો, બહુ સરસ મજા આવી. આ સેશન ની અંદર જે છે એમાં મેં પૂછ્યું એક છોકરાને, મેં કીધું કે બેટા 10મા ધોરણના છોકરા હતા. મેં પૂછ્યું કે બેટા તારી પાસે 10,000 રૂપિયા તો તું એનું શું કરીશ? I will invest in Bitcoin. મેં કીધું વેરી ગુડ બેટા. એના પપ્પા સામે જ બેઠા હતા. એના પપ્પા કે શું? મેં કીધું એક સાહેબ સિક્કો છે, Bitcoin. એ ભાઈ कैसे આવે સમજાવશે. બેટા Bitcoin શું હોય? It's virtual currency, virtual stock trading. એના પપ્પા ફરી પૂછ્યું કે શું? એટલે મેં એમને કીધું કે સાહેબ એવી જગ્યાએ પૈસા નાખવા માંગે છે જેનો શેર ખાલી તમારે અનુમાન લગાવવાનો કે છે, એ પૈસા વધતા તમને લાગશે કે છે, બસ ખાલી આંખ બંધ કરીને જ તમને એ બિટકોઈન દેખાશે, બાકી એ બિટકોઈન અસ્તિત્વમાં ક્યાંય નથી આવવાનો. એટલે કે એમ નહીં પણ અથવા મારો પૈસા પાછા ન આવ્યા તો તે કીધું જય શ્રી કૃષ્ણ. એટલે કે તું 10,000 આમાં ઉતારીશ? એટલે છોકરો કે હા પપ્પા બહુ નોર્મલ હોય, બ્લોકચેન હોય, આ છે તે છે, બધું બહુ પ્રોપર હોય પપ્પા. બધા કેટલા લોકો ખબર છે ફરારી છોડાય. પપ્પા કે ઓ અચ્છા તો વિડિયો જોતો તો કે કેવી રીતના ઓલા મહિનામાં ફરારી છોડાય, તો એ તું આમાંથી તું લઈને બેઠો છે, બિટકોઈનમાં તારે 10,000 રૂપિયા નાખવા છે. હા પપ્પા. એટલે એના પપ્પા બધે કીધું કે આ છે ને છેલ્લા 3 મહિનાથી ચોંટ્યો હતો કે ભાઈ જેવું મારું 10મા ધોરણની એક્ઝામ પતે તમે મને 10,000 આપો, જો હું તમને 1 લાખ કરીને આપું. મેં કીધું બેટા 11માં શું ભણીશ તું? ના સર મારે ભણવું સ્ટોક માર્કેટમાં જ જવું છે મારે. પૂરું. બાબો ભણવા તૈયાર નથી. The point is that what happens in this generation right now is that you get influenced very fast. चीजों की जरूरत तुम्हें जैसे होगी तुम उसके योग्य अपने आप बनोगे और तुम्हें कहने वाले अलग अलग लोग तुम्हें आकर कहेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तुम्हें मिलेगा वो. You have to rest things into will of God sometimes. जैसे मान लीजिए कि अर्जुन जो था वो सामान्य धनुष से बाण चलाता था, जरूरत पड़ने पर उसको जो है गांडीव मिला. जरूरत पड़ने पर एक समय आया था, उस समय में मान लो कि उसको दिव्यास्त्र भी मिले और उसको दिव्यास्त्र की खोज में जाने के लिए श्री कृष्ण ने ही कहा. अर्जुन जो था उस वक्त सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था,
वो चाहता तो उस क्षण भी युद्ध करके जीत सकता था, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान ने कहा कि 14 साल के वनवास में अर्जुन कहता है मैं क्या करूंगा, ये 14 વર્ષ નું વેકેશન છે, બોસ મને કરવાનું શું? હાવ નવરી દુઃખ થઈ ગયું તો કોઈ કામ નહીં, કશું જ નહીં, રાજ મુકુટ નથી કે કશા કોઈ દેશનું કશું જોવાનું નથી, હું બેઠા બેઠા કરું છું. ચલો ઠીક છે, વાઈફ જોડે લગન થયા, નવા નવા લગન છે, બધી વાત બરાબર, પણ તો બી યાર કેટલું તમે 14 દિવસના વેકેશન અલગ વસ્તુ હોય, વાઈફ જોડે જવાનું, 14 વર્ષનું વેકેશન તો ભાઈ થાકી જાય, મને ઝઘડા લઈને પાછા આવ્યા જે થતા હતા ઇનફેક્ટ, અને એમાં 5 ભાઈઓ. તો હવે આ વસ્તુ જે છે એ વખતે કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે तुम्हें समय मिला है, दिव्यास्त्र की खोज में निकलो. दिव्यास्त्र की खोज में निकलना जो था वो उस वेकेशन में वो भाई निकल के उसकी खोज में निकले. बोले वो कहां से मिलेंगे, मुझे क्या पता कहां से मिलेंगे, मुझे लगा तुम्हें ये वेकेशन को यूटिलाइज करना चाहिए तो यूटिलाइज इट, और अगर जिस चीज का सवाल का जवाब तुमको नहीं मिलता है तुम शिव जी को पूछ लो, तो गो एंड डू दिस ध्यान फॉर शिव जी एंड ही विल आंसर राइट. ठीक है, तो बेचारे जो अर्जुन थे गए, ध्यान शुरू किया, शिव जी की तपस्या शुरू की, शिव जी की प्रार्थना की शांति से, और बाद में अलग स्वरूप में शिव जी आते हैं. और बाद में एक क्या बोलते हैं, एक जानवर था वो अबाउट टू अटैक अर्जुन, वो ध्यान में था, तब एक जानवर उसको अटैक करने वाला था, और बाद में अर्जुन उठ के उसका धनुष जो था वो जैसे हाथ में लेता है, उससे पहले किसी ने बाण चला दिया, और उसने देखा क्या बात है, कौन है ये, तो कोई और उसमें कोई एक आदिवासी जैसा कोई बंदा था, तो वो आता है, बोले कि ये जो मृग है वो मेरा है, बोले कि मेरे बाण चलाने पर उससे पहले कोई बाण वहां पे पहुंच सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में 3 लोग के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है. बोले कि क्या बात कर रहे हो, बोले कि एक है द्रोणाचार्य, दूसरे है श्री परशुराम, और तीसरे है महादेव स्वयं. द्रोणाचार्य आप है नहीं, परशुराम भी आप नहीं है, तो आप तो मेरे साक्षात महादेव है. तुरंत अर्जुन पहचान गया, भगवान ने हाजिरी पुराई. So the thing is that this beautiful part was such that wherein शिवजी आए, शिवजी ने बोला कि भाई बोलो क्या चाहिए अर्जुन, तुमने मुझे याद किया. अर्जुन कहता है कि मारे दिव्यास्त्र चाहिए थे आपने, टोपी આપી મારી પાસે નથી, તમે શું વાત કરો યાર, કેટલી તો યાદ કર્યો, ખબર છે કેટલી ભણાવતી હતી, કેટલું રોકી રાખ્યું ને કોન્સન્ટ્રેટ કર્યું યાર, અને તમે કોઈ મારી પાસે નથી યાર, આખો આટલે સુધી ગયા પછી તમને મારી પાસે નથી, તો કે હવે તું ઇન્દ્ર પાસે જા, ખરું ગવર્નમેન્ટ ખાતું છે, આ બારીએ જઈને ફોર્મ ના મળે, ઓલો કે બીજી બારીએ જાઓ યાર, આ તો કઈ રીત છે યાર, વોટ કાઇન્ડ ઓફ ગવર્નમેન્ટ ઇઝ ધીસ. એટલે કે હવે ત્યાં માની લો કે બબાલ કરે, આપણે ગવર્નમેન્ટમાં આપણા જીત જે છે એ બહુ ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જાય. બારીએ ગયો, ફોર્મ ભર્યું, કીધું કે ભાઈ અહીંયા મારે ઇન્ટરનેશનલ લાયસન્સ જોઈએ છે, આ બારીએ નહીં, લાઈનમાં ઉભો હતો, બિચારો 45 મિનિટ લાઈનમાં ઉભો હતો પરસેવાથી, એક તો અમીર માણસ એટલે પરસેવો એને સહન ન થાય, અને એમાં બી પાછો પરસેવો થાય રાખે, અને પછી જેવો જાય અને કે ખોટી બારીએ ઉભા છો કાકા, ઓલી બારીએ જવાનું છે, પતી ગયું. સો વોટ કાઇન્ડ ઓફ ફ્રસ્ટ્રેશન, કે તમને અહીંયા બોર્ડ લગાવવા નથી ખબર પડતી, તમારા સિસ્ટમમાં આમ છે તેમ છે. હવે અર્જુન એ વખતે શિવજીને એવું કે આટલા વખતથી તપસ્યા કરો, કોઈ મેન્યુઅલ તો રાખો કે આ વસ્તુ જોઈએ તો આ ભગવાનને યાદ કરો, એ મેન્યુઅલ તો રાખો તમે યાર, આટલા વર્ષ સુધી અહીંયા હું તપસ્યા કરું છું, તમે લઈને એમ કહો કે આ બારીએ નહીં મળે, હવે જા તું ઇન્દ્ર પાસે. કશું નહીં, ચલો ઇન્દ્ર તો ઠીક છે, સારું પપ્પા જ છે, ઇન્દ્રના પુત્ર હતા અર્જુન, એટલે કે ચલો વાંધો નહીં, કનેક્શન સારું છે, એટલે પપ્પા જોડે જ લેવાનું હતું, અને પપ્પા એ ગજબ છે, ને બાપાને ખબર છે છોકરાને શું જોઈએ છે, ને તોય શિવજી પાસે જવા દે, એટલે ઓલી દુકાને જતો હોય, દાદા વાંધો નહીં, એ મળવાનું તો બાપાના ઘરેથી જ છે. The point is, see the beauty that इंद्र जी कहते हैं कि नहीं शिवजी है, he is the महादेव, right? देवों का देव महादेव है. तो भाई तू એની તપસ્યા કરે, તું વચ્ચે નહીં શકું, જા તું પહેલા મોટી દુકાને જતો હોય, બરાબર. એ કહેશે કે ભાઈ અહીંયા અમારી પાસે સ્ટોક નથી, તું બીજી દુકાને જા, નાની દુકાનમાં મળશે આ બાજુ. પછી એને બાપુજી પાસે ગયા, અને પછી દિવ્યાસ્ત્ર મળ્યા. The part of karma, try to understand. He could have utilized his vacation growing what? Growth, revenge, बदला.
उसकी भावना वो उत्पन्न कर सकता था। कृष्ण जी ने उसका ध्यान जो है 100% दूसरी ओर वेपन कलेक्शन के लिए लगा दिया, यूटिलाइजिंग हिज होल टाइम, वेयर वो बोलते हैं ना कि आइडल माइंड इज वर्कशॉप ऑफ डेविल, राइट। नवरो मगज जो है એ શૈતાન का घर होता है। तो જેટલો માણસ નવરો હોય ને એટલું વધારે અંદર ને અંદર કોઈ પણ એક વિચારની ઉપર ઘૂસ્યા જ કરે, અને એટલા માટે પ્રોડક્ટિવ એનાલિસિસ માટે, પ્રોડક્ટિવિટી માટે થઈને અર્જુને એને કીધું દિવ્યાસ્ત્ર નહીં માટે નીકળી પડ। મહાભારતની અંદર આખામાં અર્જુનભાઈ દિવ્યાસ્ત્રનો પ્રયોગ જ નથી કરતો। મહાભારતની અંદર અર્જુન સ્ટાર્ટિંગમાં જ કહે છે ને હું દિવ્યાસ્ત્રનો ઉપયોગ નહીં કરું। કૃષ્ણ ભગવાન કે મેં તને દિવ્યાસ્ત્ર આપ્યા તારે નથી વાપરવા। એટલે કે ના, કાલ કોઈ ઉઠીને એવું ન કહેવું જોઈએ કે અર્જુન જીતી શક્યો એટલા માટે કેમ કે એની પાસે દિવ્ય અસ્ત્ર હતા, રાઈટ। હું મારા બળ ઉપર અને મારા સામાન્ય શસ્ત્રો ઉપર હું જીતી શકું। બોલે બહુ સારી વાત છે, કર તું, વાંધો નહીં। તો આ જગ્યાએ મહાભારતમાં જો એનો પ્રયોગ જ નહોતો કરવાનો તો કૃષ્ણ ભગવાને એને એ તરફ, એ દિશામાં કેમ લઈ ગયા હતા? That is because idle mind is workshop of devil. એ માણસ નવરો અથવા 14 વર્ષ માટે બેઠો હોત ને તો એ નેગેટિવિટીની અંદર ઘૂસ્યો હોત। જે રીતના દરેક જણને જે છે એક એક કામ આપી દીધા હતા એ વખતે કૃષ્ણ ભગવાન ગોઠવ્યા હતા। કોઈ 14 વર્ષ માણસ જે છે ને આમાં બહાર જ ના આવે। વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ ઇઝ, રાઈટ, થિંક ઓફ ઇટ। તો આ જગ્યાએ we have to understand that whenever we are free we have to do some karma। રાહ જોઉં છું સર, શેની બેટા? વિઝાની। આ ખુરશી ઉપર તારી પર ધૂળ ચડી જાય ત્યાં સુધી તું શું વિઝાની રાહ જોતો રહીશ? આટલા મહિનાઓ સુધી તો શું કરું સર? બહાર ફરવા જવું, બહુ તો વેબ સિરીઝ જોઉં, પતી ગયું। વેબ સિરીઝમાં નેટફ્લિક્સ ખાલી થઈ જાય। નેટફ્લિક્સ એમ કે બેટા હવે કઈ વાત બાકી, મારી પાસે બધું બતાવી દીધું તને, ત્યાં સુધીનું બધું જોઈ નાખ્યું હોય। The point is that these days students and what we feel is that people are sometimes, they are unable to understand that where should they utilize their best of their time। और इसीलिए कृष्ण कहता है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा काम है कर्म करना, फल जो मिलना है उस पे तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। That is what is to be understood। तो वैसे ही उसको समझाया गया। द्रौपदी ने भी ये कहा कि मैं ये समझ सकती हूँ कि आप कभी ये नहीं ये चाह सकते हो कि मेरा वस्त्र हरण हो, तो फिर केशव आपने आने में इतना समय क्यों ले लिया? कृष्ण भगवान पहुंचे था वस्त्र हरण માં એમણે પણ જે છે ટેક્સટાઇલની મિલ શરૂ કરી હતી, આમ હાથ આમ રાખ્યો તો અને અહીંયાથી સીધું જે છે હેન્ડલૂમ પ્રોડક્શન ચાલુ થઈ ગયું હતું। The point is that कि कृष्ण भगवान को द्रौपदी जो है ये पूछती है कि आने में इतना देर क्यों लगा दी? और बाद में उस वक्त जो है बोला कि तुमने किसको पुकारा था? मैंने तो आपको ही पुकारा था। बोले नहीं, अपने शब्दों को याद करो। उन्होंने फिर शब्दों को याद किया। बोले कि हे द्वारकाधीश, हे मथुरा नंदन, हे देवकी नंदन, राइट, हे वासुदेव पुत्र। बोले कि 3-4 अलग अलग पहचान लगा के फिर बोले हे श्री कृष्ण। अरे भाई, तारे मारी जरूर होए तो डायरेक्ट फोन लगाई ना। पहला मम्मी नो पुत्र, द्वारिका नगरी न मालिक, आना पुत्र। अरे आप बदू तो हूं, मारू नाम बोलना भाई, राइट। तुम्हारे विचार में पहले ये सारी पहचान आई, तब तक तुमने मुझे याद नहीं किया था, क्योंकि देव की नंदन तो एक और भी है, राइट। वासुदेव पुत्र तो एक और भी है, तो मुझे कहां से पता मेरे को बुला रहे हो? द्वारिकाधीश तो मैं क्या, मैं दूसरा भी बंदा है, बड़े भैया भी है, राइट। तो मुझे कब पता चला कि तुम मुझे पुकार रहे हो? और बाद में द्रौपदी के वो આવી સિચ્યુએશનમાં બી વાત તને લીલા સૂચે, પણ તું શું મજાક છે? તો મારું વસ્ત્ર ન થાય રે પાટી, હું આટલી સિરિયસ મોમેન્ટમાં છું, આટલી રડી રહી છું, આટલું બધું મારી ઉપર ટેન્શન, એન્ઝાઇટી બધું આટલું બધું છે, અને એમાં તને આમ રીતે ખબર છે હું તમને જ યાદ કરું છું, છતાં બી મારું નામ તે તું આવું, મને તો ખબર તું મને કહે છે કે મોટા ભાઈને બોલાવે છે,
તો જ્યાં સુધી કૃષ્ણ ના બોલી ત્યાં સુધી તમે આયા નહીં. બોલે કે એનો મતલબ તે પહેલા પરિચય આપ્યો, which was not needed. परिचय की जरूर नहोती. तुम्हारी बहन है, सिर्फ आंख बंद करके नाम तक लेती तो मैं बहुत ज्यादा, ये जो इतना इंट्रोडक्शन दिया ना, तब तक मैं नहीं आया था क्योंकि उसमें मैं नहीं था. The point is, अर्जुन पूछता है कि અમે પોતે આખા ત્યાં દાવ પર લાગી ગયા, મામાનું મુકુટ તો ગયું બરાબર છે, મારી ગાંડીવ નથી રહી, બધું બરાબર છે, અને અમે બી લાગી ગયા દાવ ઉપર, હું દાસ થઈ ગયો તો બરાબર છે, આ દુર્યોધનનો દાસ થઈ ગયો તો. પાટી તમે ત્યારે ના આયા, બસ પોતાની બહેન માટે જ આયા, બધાને બહેન જોડે વાજી હોય એટલે બહેન માટે આયા. સારું, અમે તમારા ભાઈઓ નથી, આટલો અઘરા પરિસ્થિતિમાં તમે અમો યાદ ન આયા. કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે તમને અમો યાદ આયા? અમે તો દ્વાર ઉપર જ ઉભા હતા, હું આ ક્ષણે બહાર જ ઉભો હતો, પણ એક વાર બી તમે પાંચ ભાઈઓમાંથી કોઈએ પણ એવું કીધું કે હે કૃષ્ણ મને આ પરિસ્થિતિમાં બચાવો? કોઈ નહોતું કીધું. બધાને જે એમ જ કે મોટા ભાઈ કરે ઠીક છે, મોટા ભાઈ કરે ઠીક છે. એવું નહોતું અર્જુન. યુ શુડ હેવ જસ્ટ સ્ટોપ ધેટ. वो तुम्हारा कर्म था जो तुम्हें करना चाहिए था. सही गलत तुम जानते हो क्या है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे उस मोह ने अटका दिया. એટલે અર્જુન કે મારો કયો મોહ હતો? એમાં મારે નહોતું રમવું. એટલે કે તું ભ્રાતૃ મોહમાં હતો. મોટો ભાઈ કે સાચું એમ કરીને એ ભ્રાતૃ મોહ હતો. એટલે કે યાર વાત સાચી છે. હંમેશા એવું જ રોજ કે મોટો ભાઈ કે સાચું છે અને કરતા જવાનું. એમને કીધું કે આમ નહીં તો આપણે નહીં જ, એમને કીધું ખાડે પર તો પડવાનું જ. બોલે કે એ વાત ખોટી હતી. અર્જુને કીધું કે આ જે કંઈ પણ આખી મહાભારત થઈ છે, આખી મહાભારત મોહના બંધનથી જ થઈ છે. આપણા ઘરની અંદર બી મહાભારત થતી હોય છે, એનું કારણ બી મોટા ભાગે જે છે એ મોહના બંધનથી થાય છે. બોલો પંખો થોડો કામ કર, મને દીકરો તું કાન તારા આ બાજુ સાહેબ. અચ્છા, તો મોહના બંધનથી જ જે છે એ વ્યક્તિ હંમેશા બંધાયેલો હોય છે. ઘરની મહાભારત પણ તમે જો, કોઈ વસ્તુને લીધે કકડાટ થાય, કોઈ વસ્તુ જોઈએ છે નથી અપાવતા ની કકડાટમાં થાય, ક્યાંક જવું છે લઈને જ જતા ની કકડાટમાં થાય, બરાબર છે. કોકને સારું દેખાડવાનું છે ને તમે એનો વ્યવહાર ન કરો એ કકડાટ થાય. Everywhere ever the conflicts happen is always centralized to one thing. क्रोध जो होता है वो एक ही जगह पे चैनलाइज होता है और वो है मोह और लालच. તે આ તારા ભાઈને આટલા રૂપિયા કેમ ન આપ્યા? મારી પાસે નહોતા. અચ્છા, હમણાં તો બેટા તે ઘર છોડાયું, આટલું સરસ ઘર લીધું તો એ વખત રૂપિયા ક્યાંથી આવ્યા? એ એના માટે પ્રોવિઝન કરી રાખ્યું હતું, आने पापड़ नोता होकर भी तुम अपने भाई के लिए काम ना हो तो क्या मतलब है? The point is that कि every situation આપણો મોહ જે છે ને એ અજીબ હોય. ઘણીવાર આપણને એમ ખબર જ ના પડે કે શું તમે ખરેખર મોહમાં છો કે નહીં, લાલચમાં છો કે નહીં. ના મારે કે એવું લાલચ કશું જ નહીં. પણ ક્યારેક તમારે પોતાને એનાલાઇઝ કરવું જરૂરી છે. Why is meditation important? Why does Krishna Bhagwan, even in the part of Karma Yoga, talks about yoga? The reason behind that is कि तुम्हें अपने इंद्रियों पे कंट्रोल लाना जरूरी है. कोई वस्तुने જોઈને આકર્ષિત થાઓ છો ત્યારે તો એ વસ્તુથી આકર્ષિત તો તમે થઈ ગયા, ઓકે ગુડ, પણ પછી કંટ્રોલ કરવો જરૂરી છે. ઇન્દ્રિયો પર કંટ્રોલ, દિમાગ ઉપર કંટ્રોલ. એ વસ્તુ માટેની જે લાલસા ઊભી થાય છે અંદર, થતી ઈચ્છા જે છે, અને એ ઈચ્છા કેટલી જલ્દી પૂરી થવી જોઈએ, આ જલ્દી કેટલી પૂરી થવી જોઈએ, એના માટેની જે અંદર આગ લાગી રહી છે ને એને કંટ્રોલ કરવા માટે યોગ જરૂરી છે. એને કંટ્રોલ કરવા માટે ધ્યાન જરૂરી છે. તમારી ઈચ્છા ખોટી નથી. જીવન છે ઈચ્છા માટે છે, સ્વપ્ન માટે છે, એને પૂરા કરવા બી જરૂરી છે, એની ના નથી. પણ એ ક્યારે પૂરા કરવા? આ 31 ડિસેમ્બર 2023 માં બસ બહાર મર્સિડીઝ ઊભી હશે આપણી. બહુ સારું, લાવો. હવે એના માટે તમે શું કરશો? લાલચ કરશો. મર્સિડીઝ કેટલાની? બોલે આપણે જે લેવાના છે તો 70 લાખની છે. વેરી ગુડ, નો પ્રોબ્લેમ. હવે 70 લાખ ઊભા કરવા માટે તમે દર એક વ્યક્તિ આવતા જતા જે છે ને એને તમે પૈસાથી તોલશો. આ મારા ફાયદાનો ક્યાં છે?
આની જોડે હું સમય આટલો કાઢું, મને 3 દિવસ એની જોડે આવવાનું કહે છે, આ મને કેટલું કમાઈ આપી શકે? Everywhere you start thinking money, every single door you knock is always about money. Why? Because તમારે એ વખતે મગજમાં એક જ વસ્તુ ચાલતી હોય કે 31 ડિસેમ્બર 2023 માં મારે BMW ને મર્સિડીઝ છોડાવી છે. The point is, આ જે અત્યારે માહોલ જામ્યો ને, એક બુક હતી ધ સિક્રેટ, રોયના બનાવી. સાયન્સ સારું સમજાયું, પણ સૌથી નોનસેન્સ વસ્તુ આખી દુનિયાને આપી, સૌથી નોનસેન્સ વસ્તુ. આ ખોલો, તમને પૈસાની નોટ જે હોય ને એમાં એક આખી તમારે જેટલા રૂપિયા જોઈતો હોય એનો ચેક જે છે એ તમારી આંખોમાં સીલિંગ પર ચોંટાડવાનો. આંખ ખોલતા તરત જ તમને જે જોઈએ છે ને તમારી સામે હોવું જોઈએ. કઈ દિશાથી કઈ દિશા પર લઈ જાય છે? અને આપણામાં શું છે? આંખ ખોલતા આપણે હાથ જોડીને કહીએ કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી, કર મૂલે સરસ્વતી, કર મધ્યે તુ ગોવિંદા, પ્રભાતે કર દર્શનમ. અને આપણે આપણા માતા પિતાને ભગવાનનું વંદન કરીએ, એનું નામ લઈએ. એન્ડ વોટ ઇઝ ધીસ નોનસેન્સ? આંખ ખોલતા પૈસો. પપ્પા બી પૈસાનું બાસ્કેટ. પપ્પા તમારે એફડી કેટલી પડી છે? કેમ બેટા? કામ હતું. શું કામ હતું? અમે 2 ભાઈઓ છે, મારો હક આટલો તો બને છે ને, મને એ મારા હકનું પહેલા આપી દો, મારે ગાડી લેવી છે. સિદ્ધુ બાપુજી જોડે સવારના ચાલુ થાય ચર્ચા, અને ત્યાંથી ઘમાસાણ યુદ્ધ ચાલુ થાય. સી વોટ ડીડ ઇટ ગિવ ટુ ધ વર્લ્ડ? એમણે એ બુક જે છે એનું સાયન્સ સાચું છે, પણ એની અંદર થતી વાત અને ઘટના જે છે, જેની અંદર એ સિક્રેટ ટુ રિચીસ, સિક્રેટ ટુ મની, કેવી રીતના પૈસા પૈસા પૈસા, તમે બી એક જોરદાર લાઈફ જીવી શકો છો, તમે બી હાથમાં રોલેક્સ પહેરી શકો છો, તમે બી મોટી ગાડીઓ ચલાવી શકો છો, તમારો હક છે આ પ્રકૃતિ પાસે માંગવું. હા, સાચી વાત છે, તમારો હક છે માંગવો. તમે એક ભક્તનો હક હોય અને એ ભક્તની માની લો કે એનો અધિકાર છે હટ કરવી એના ઈશ્વર પાસે. જે રીતના એક બાળકનો અધિકાર છે એની માં આગળ હટ કરવી, એવી રીતના એક ભક્તનો અધિકાર છે એના દેવ પાસે હટ કરવી, કે એને આ વસ્તુ જોઈએ છે. પરંતુ સૃષ્ટિ ને પ્રકૃતિ જ્યારે એને આપવાનું છે ત્યારે એ આપશે. ઈચ્છા કરવી ખોટી નથી, પણ ઈચ્છાને તમે માની લો કેટલી ગરમ કરો છો, કેટલી જબરજસ્ત તડકો મારો છો, અને એને કેટલી જલ્દી પૂરી કરવા માટે થઈને તમે જે હવે ખોટું કરવાનું ચાલુ કરો છો ને, એ ખોટું છે. That is the point. કોણ ના પાડે છે? લો, દુનિયામાં બને છે ગાડીઓ તમારા માટે, તમે લો, એની ના નથી, પણ એને તમે જે ટાઈમલાઈન આપો છો કે આટલા ટાઈમ સુધીમાં, ઓલો ભગવાન બિચારો ખોવાઈ જાય, એને 5 વર્ષે આપવાની હતી, આ શું મગજમાં લાવ્યો છે ભાઈ? એના નસીબમાં છે. આપણે લખ્યું જ છે ભાઈ, આપણે ઓલા બોલાવ્યો, ભાઈ બ્રહ્મા કમિયર પ્લીઝ, બોલે હા, ઓપન ધ બુક, એટલે ખુલ્લી જ છે, આપણે તો ચાલુ જ છે, બુક ખુલ્લી જ છે. બોલે કે આ ભાઈનું જોવો, હાર્દિક ભાઈનું જરા જોવો તો, અરે હાર્દિક ભાઈને પૂછો તો, એને કોક ક્યાંકથી ઈશારો આપો કે ભાઈ એને જીવનમાં આવશે, ભાઈ BMW મર્સિડીઝ બધી ચલાવશે, પણ એનો એ સમય છે. આ વસ્તુ એને કોકે ચોપડાઈ, મગજમાં લાવી, એટલે ભાઈ અત્યારે ફૂલ ફોર્મમાં આઈ કેન ડુ ઇટ, આઈ વિલ ડુ ઇટ મચી પડ્યો છે. અને એ આઈ કેન અને આઈ વિલ ની અંદર જે છે એ ભાઈએ ટાર્ગેટ આપ્યો પોતાની જાતને. એટલે ઉપર જે છે ને ઓલા નારદ મુનિ જે બેઠા છે અને બધા ભેગા થયા, વિષ્ણુની ને બધા અવતારો ભેગા થયા. એટલે સંસારને ચલાવવા માટે ભાઈ આપણે સારી વસ્તુ થવી જોઈએ, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આ ભાઈની અંદર કંઈક ભૂત સવાર થયું. શું આવ્યું? આપણે તો આ ગાડી છોડાવી જ છે, મચી પડ્યો છે. હવે એને જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એનાથી હવે એની બુદ્ધિથી શું કર્મ કરવું એ નક્કી કરે છે. ઉપર બેઠા ભગવાને તો નક્કી નથી કર્યું ઓબ્વિયસલી. આજે હમણાં વાત થઈ હતી આપણે કે તમારી બુદ્ધિથી તમે કર્મ કરો છો, કર્મનું પરિણામ હવે શું આપવું એ એના હાથમાં છે. હવે ભાઈ હાર્દિકભાઈ તો બહુ સારા વ્યક્તિ છે, તો આટલી બધી લાલચ કેમ ભરાઈ જાય ને? કેમ આટલું ફટ 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 બધું જોઈએ છે? અને પછી ઉપર જઈને બ્રહ્મા ભગવાન જોવે છે, ચોપડી લખાઈ રહી છે, લખેલી નથી, લખાઈ રહી છે. અને એનો મતલબ શું થાય છે કે હવે એ જોવે છે એના કર્મ. શું છે કર્મ? કર્મ એને ભાઈએ કર્યું કે એને આ ગાડી છોડાવી છે, એના માટે થઈને એને 3 જગ્યાએ ખોટું કીધું. શું ખોટું કીધું?
કે આપણો એક પ્લોટ છે, આ જમીન છે ને એ મારી છે, બહાર સામે જ આપણા ઓફિસની સામે જે જમીન છે ને હાર્દિકભાઈ કે મારી છે, તમારે લેવાની હોય કહેજો. હા કોને કહે છે? મૌલિક સરને કહે છે. મૌલિક સરને તો ઇન્ટરેસ્ટ છે અત્યારે કે ભાઈ આજુબાજુ કે ઘર હોય તો સારું વોકિંગ ડિસ્ટન્સમાં શોધે છે, તો શું છે કે મૌલિક સર કે વાહ વેરી ગુડ, કેટલામાં? અરે સર તમે બહુ સારા વ્યક્તિ છો, તમને તો હું તને કોઈ ભાવ આપી દઈશ. એટલે હું કહું કે યાર જો જમીન તો બહુ મોટી છે, તું કે તારે શું છે? એનો ભાઈનો ટાર્ગેટ શું છે? એક મર્સિડીઝ. હવે એને શું દેખાયું? આ પાર્ટી તો રેડી છે, એક મર્સિડીઝ અને 2 રોલેક્સ આવી જશે. તમે કહેજો છો તમારું બજેટ શું છે? એટલે આપણેની સામે વાળો વ્યક્તિ હોય એ બી વિચારે કે ભાઈ આટલી મોટી જમીન છે તો ચલો એનું કોઈ કંઈક એક્સ બજેટ તો હોય જ ને. એટલે કે ભાઈ જો આટલું સારી જમીન છે તો મારી પાસે મેક્સિમમ હું સ્કેચ કરીને આટલું કરી શકું, તો કોઈ વાંધો નહીં સર, ટોકન આપી તો આપણે ડન કરી દઈએ. વિશ્વાસ છે મને લાલા ઉપર, વિશ્વાસ. ભાઈને મેં લઈને સીધી ટોકન એમાઉન્ટ આપી દીધી 10 લાખ રૂપિયા. સરસ. ઉપર લખાય છે હાર્દિકભાઈ ખોટું બોલે છે, જમીન એની નથી, અને ભાઈએ લઈને કોકને અત્યારે 10 લાખ રૂપિયાનો બૂચ માર્યો. અને પછી જે છે સરસ મજાનું આ લખાયું અને ઉપર નારદ મુનિ કહે છે નારાયણ નારાયણ નાલાયક સાલો નાલાયક. અને પછી જે છે આ જગ્યાએ હવે શરૂઆત થાય છે આ ભાઈનું કર્મકાંડ. આ ભાઈએ લઈને જે ફસાયો, હું કહું કે યાર હાર્દિકભાઈ કહીને ટોકન આપ્યું છે, આપણે પાનાકતને કંઈક તો તમે શરૂઆત કરો, કંઈક મોમેન્ટ તો બતાવો, મને ખબર નથી પડતી. હા જોઈશું મારે થોડું અત્યારે દોડાદોડ ચાલે, મેડિકલ ઇશ્યુ. હવે દુનિયાનું સૌથી મોટું ઇન્ડિયામાં ચાલતું રીઝન મેડિકલ રીઝન, ઇમરજન્સી મેડિકલ ઇમરજન્સી ચાલે છે. એટલે શું મેડિકલ ઇમરજન્સી? બોલે પપ્પાને થોડી તબિયત ડાઉન છે. એટલે પણ આવા કર્મો કરશો તો પાપાની તબિયત ડાઉન જ થાય ને, કે કોકના 10 લાખ લઈને બેસી ગયા તમે. એવી જ રીતના આપણે 3 જણને કોકને શોધ્યા. The point is, he started with that. Why? His ઈચ્છા, his target to achieve that anyhow I will. એ લાલચ જે છે એ એને ખોટી દિશાએ લઈ જાય છે. કેવી રીતના ફાસ્ટ મની અર્ન કરવું, એને લીધે એને ખોટા રસ્તા જે છે, એની સામે સાચા રસ્તા બી આવશે, ખોટા રસ્તા બી આવશે. સાચા રસ્તામાં એને ઇન્કમ જે છે બહુ સ્લો દેખાશે, બે આમને આમ તો ક્યારે આગળ આવીશું. પણ એ રસ્તો સાચો છે. એક દિવસ એવો બી આવશે એપ્રિસિએશન મળે, એક દિવસ એવો બી આવશે પ્રમોશન મળે, એક દિવસ એવો બી આવશે જ્યારે કોઈ કાંઈ તમને માની લો એટલો ખુશ થશે કે યાર મારા તરફથી તમને. એ રસ્તો સાચો છે પણ એ બહુ લાંબો દેખાશે તમને, પણ એ રસ્તે જો જરૂરી છે. અને એક શોર્ટકટ આવશે, એવો શોર્ટકટ રાતોરાત કિસ્મત બદલે આંખો ખુલ્લી રાખવી જોઈએ. રિસ્ક હે તો ઇશ્ક હે. એટલે આ નવું આવ્યું પણ રિસ્ક હે તો ઇશ્ક હે. આ ભાઈએ રિસ્ક લીધો, શું સાહેબને પટાઈ ગયા. રિસ્ક હે તો ઇશ્ક હે, બરાબર. તો આ ભાઈએ જ્યારે બનાવ્યા, હવે વિચાર કરો કે એનું કર્મ લખાણ, હવે એને પરિણામ શું આપવું છે. હું તો શું છે, હું તો વિશ્વાસ માત્ર. અને મેં બી જો એ વસ્તુ આ લીધી, એ મારો શું હતો? મોહ હતો. એટલા સસ્તામાં જમીન મળે છે, લાલચ મારી બી તો કહેવાય. મારો બી તો મોહ હતો. શેનો મોહ હતો? ઘરનો મોહ. લેવું છે, હું કઈ અંદર બચી પડ્યો હોઉં એવું વિચારીને વર્ષમાં તો અહીંયા નજીકમાં ઘર લઈ જ લેવું છે યાર, ગમે તેમ મળે તો. આવ્યું આ ગમે તેમ. The point is कि सभी लोगों का इंडिविजुअल इंटरनल लालच और मोह कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए संसार में बुरा और बुरा होते जा रहा है. એટલે આપણે એવું ના કહી શકીએ હાર્દિકભાઈ ખોટા, આપણે બી હતા. આપણી બી તો લાલચ હતી, સસ્તામાં જમીન લેવા દોડ્યા હતા આપણે. એ આપણી બી તો લાલચ હતી, રાઈટ. એટલે આ બધી જ વસ્તુ છે ને સામ સામે ઉપર લખાય છે. પછી તમે આપ્યા એટલે જેનું હવે માની લો ત્રાજવું ખરાબ વસ્તુનું લઈને વધારે ભારી હોય, એને તો ખાલી મારું 10 લાખ લીધા છે. પણ મારી લાલચ જે હતી કે ભાઈ મને આટલી સસ્તામાં જો જમીન મળતી હોય ને લઈ લેવું જોઈએ. હાર્દિકભાઈને ખબર નથી આટલી સસ્તામાં જમીન નથી, માર્કેટનો રેટ બહુ હાઈ છે. આરામની 1.5 પોણા 2 લાખ રૂપિયા બહાર મળતી હોય તો એમાં ભાઈ મારી જોડે બહુ ઓછામાં આપે.
એટલે એ જે વસ્તુ તમે બી ખોટી વિચારી, તમે એ ક્ષણે જો એમ કહો ને કે ભાઈ અહીંયાનું માર્કેટ રેટ અલગ ચાલે છે, તમે બહુ ઓછામાં આપો છો, એનું કોઈ કારણ શું છે? આટલા વાક્યની અંદર તમારા એ લાલચની કર્મ ઘૂસાઈ ગઈ હોત. આટલું જ વાક્ય કે તમે ખુલ્લા દિલથી એની જોડે વાત કરો કે અહીંયા આ વસ્તુ આટલા ભાવની ચાલે છે, તમે આટલા સસ્તામાં આપો છો, તો એની પાછળનું કારણ શું છે? એ વાક્ય તમારા અંદરની જે લાલચ છે ને, અને લાલચને લીધે લખાયેલો કર્મ છે ને, એ ઘૂસાઈ ગઈ છે કે જો આ વ્યક્તિ ચોખ્ખો જ એને પૂછી લીધું આ વસ્તુ, બસ એક વાક્ય બહુ મોટું કામ કરી દે છે. The point is, એવી જ રીતે માની લો કે હાર્દિક કદાચ એવી રીતના કહે ને કે ભાઈ મારે માની લો કોઈક વસ્તુની જરૂર છે અને મારે થોડાક રૂપિયા જોઈએ છે, મારે એક વાર બિઝનેસ કરવાની એક હિંમત જોઈએ છે, અને મને 10 જણ સપોર્ટ કરે, લાખ રૂપિયા આપે, તો 10 લાખની એક બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવા માટે મારે કોશિશ કરવી છે, રાઈટ? હું શ્યોર આગળ વધીને ક્યારેક તમને લોટાઈ શકીશ, પણ મને નથી ખબર ક્યારે. જો બિઝનેસમાં સક્સેસ થયો તો પહેલા તમને આપી દઈશ. આ ચોખવટથી એને લાખ રૂપિયા લઈને કામ કર્યું હોત તો એનું એ જે લાલચ ભર્યું, મોહ ભર્યું જે વસ્તુ હતું, એ ત્યાં એવી રીતના ન લખાત. આપણને લોકોને લખતા માની લો જે આવડે છે ને, આપણે લખીએ છીએ, બ્રહ્મા ભગવાન લખે છે, એ બેમાં ફરક શું છે ખબર છે? બહુ મોટો ફરક છે. એવી કઈ ખબર તમે બ્રહ્મા ભગવાનના ફોટોસ જોયા? ચોપડી ખુલ્લી હોય છે, લખતા રહે છે. આપણે લખીએ ને એમના લખવા ઉપર શું ફરક છે? જેમ કે પર્વને ખૂબ ગમે છે, તો પર્વ લખે છે એક પત્ર કે મને એવું લાગે છે કે તું મારા જીવનમાં બહુ સારી શોભા આપીશ, તો તું શું મારા જીવનમાં મારી જોડે લગ્ન કરીશ? તો એ ખાલી એ લખશે અને મોકલશે. પણ બ્રહ્મા ભગવાન જે લખે છે એ ખાલી લખાણ નથી. હવે એ વ્યક્તિ ત્યાં જે છે એ કયા મૂડમાં વાંચે છે, ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઇન ધેટ વે. બટ આ કેસમાં એવું છે કે બ્રહ્મા ભગવાન જે લખે છે એમના લખાણમાં ભાવ પણ લખાય છે, ઇમોશન પણ એ લખી શકે છે, તમારા અંદરની વિચારધારા પણ એ લખી શકે છે, કે તમારા અંદરના હેતુ પણ એ લખી શકે છે, કે કયા હેતુથી તમે એ કર્મ કરો છો એ પણ એ લખી શકે છે. ઇટ ઇઝ વેરી ડીપ સાયન્સ. ખાલી ને ખાલી મારે આ વ્યક્તિની મદદ કરવી જોઈએ. સરસ, આવો ને દાદા, આવો તમને હું રોડ ક્રોસ કરાવી દઉં. કેટલો સારો વ્યક્તિ છે. ઉપર લખાયું કે મૌલિકભાઈએ એક વૃદ્ધની મદદ કરી. એટલું ન લખાતું. તમે લોકો તો એટલું જ લખશો. ઉપર એટલું ન લખાતું. મૌલિકભાઈએ એક વૃદ્ધની મદદ કરી, કારણ કે એ વૃદ્ધ જે છે એક છોકરીના દાદા થાય છે, જે છોકરી જોડે એ ભવિષ્યમાં પરણવા માંગે છે, પાર્ટી ફૂલ ઓન લાઈન મારે છે, ઘર પરિવારને સેટ કરવા બેઠો છે, અત્યારે પૂરેપૂરા સેટ કરવા છે. હવે આ જગ્યાએ બોસ પૂરા ઇમોશન લખાઈ છે, એટલે મારા અંદરનો હેતુ શું હતું એ દાદાને મદદ કરવાની, પાર્ટી ઇન્ટ્રોડ્યુસ થવા માંગે છે. એક ભાઈ બહુ સારા છે, રાઈટ? જોઈ બેટા, એક ભાઈ જોયો છે મેં, બહુ સારો છે, બહુ મદદરૂપ કરે છે, રૂપાળો દેખાય બી છે. સો વોટ હેપન્સ ઇન ધીસ સિનેરિયો? તમારા હેતુ શું છે ને એ બી લખાય છે, તમારા ઇન્ટેન્શન શું છે એ બી લખાય. નાઉ ધેટ ઇઝ ધ ડીપર સાયન્સ which we have to understand. અને એટલા માટે જ કર્મ યોગમાં જે ઈશ્વર કહે છે કે તમે કર્મ કરો, પરિણામની ચિંતા ન કરો, કેમ કે તમારું કર્મ જે કરો છો એની પાછળનો હેતુ છે ને સખત રીતના એ સમજે છે. આ ભગવાન છે ને એ તમારી સામે મૂર્તિઓમાં નથી વસતા, તમારી અંદર વસે છે. જે દિવસે તમે સમજી જશો ને કે તમારી અંદર વસેલો એ વ્યક્તિ છે, તમે કોઈ પણ મદદ કરો છો, કોઈને કંઈક વાત કહો છો, હું તો સાચું કહી દઉં ભાઈ જો આવું છે, પણ એનો હેતુ જે છે તમારા અંદરના ભગવાન સાંભળે છે. હા બરાબર, કોન્ફિડન્સ થી છોકરો બોલે જો ભાઈ હું તો સાચું છે હું કહી દઉં. પાર્ટી અંદર ફૂલ ફ્રોડ છે. એટલો ટેવાઈ ગયો છે, એટલો સીઝન પ્લેયર થઈ ગયો છે કે આ મોઢે આંખોમાં આંખો નાખીને અને આ લાઈ ડિટેક્ટર પણ એ ડિટેક્ટ ન કરી શકે, એકદમ એવા થઈ ગયા છે. બરાબર છે? એટલે 11 સિતંબર કો ક્યાં હુઆ થા, એના જેવી વસ્તુ એ જ હતી ને ડેટ દૃશ્યમમાં. 2 अक्टूबर, सॉरी 2 अक्टूबर, हाँ 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, बस એટલી વાર એ પ્રેક્ટિસ કરે, સીઝન પ્લેયર થઈ ગયો છે, પૂરું જુઠ્ઠું બોલવા માટે. રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. પણ અંદર બેઠેલો જે વાસુદેવ છે, અંદર બેઠેલો સૃષ્ટિના નિર્માતા જે છે એ તમારી અંદર છે. He knows the intention. પછી તમે એમ કહો હું આટલા લોકોની મદદ કરું, દર શનિવારે જઈને આટલા ગરીબોને ખવડાવું છું, તો કેમ ભગવાન મારી જોડે તમે આવું કરો છો?
અરે ભગવાન ઊંધો ધોબી પછાડ કરશે બોસ, તમારા હેતુ એ જાણે છે. So first of all, purify your intentions. The day you will start understanding that He is not outside, He is inside. માતાજી જે છે ને એ તમને જન્મ આપે, એ બહાર હોય, બરાબર છે, અને જે સૃષ્ટિના નિર્માતા છે ને એ અંદર હોય. There are two things. તમે કોઈ પણ મંદિરમાં જશો ને તો શિવલિંગ જે હોય, તો શિવલિંગ સામે નીચે જમીન પર હોય, એનાથી 1 ફૂટ ઉપર છે ને પાર્વતી માં હોય, રાઈટ? તમે હંમેશા જોયું હશે, ગર્ભગૃહમાં તમે જશો ને ત્યારે જોશો. The point is, she is the one who is energy. Who? Mataji is the one who is the divine energy. Superpower is that. સંચાલક is him. We think કે શું વાત કરો છો? તમે રામ અને સીતા નું જ્યારે નામ લો તો આપણે શું બોલીએ છીએ? સિયા રામચંદ્ર કી જય. કૃષ્ણ રાધા બોલો છો? ના, શું બોલો છો? રાધા કૃષ્ણ બોલો છો. તો સીતામાં અને રામ, તો શક્તિ ક્યાં આવી? સેકન્ડ વર્ડમાં આવી. રાધા કૃષ્ણમાં શક્તિ ક્યાં આવી? લાઈક who is the more powerful person on that? Radha or Krishna? Krishna, right? So where is the Shakti? On this side, the second word. શિવજી નું બોલો તો તમે શું બોલો છો? શિવ શક્તિ. તો એમાં સેકન્ડ વર્ડ કયું પકડાય છે? શક્તિ પકડાય છે. who is? માતા પાર્વતી. શિવ is not to be the first part of this side. So ભલે કહેવાય એ મહાદેવ છે, બરાબર, સૃષ્ટિના નિર્માતા છે, એ બધી જ વાત સાચી, પણ માતા પાર્વતી જે છે, she is more powerful. દરેક માતાજીની વાત કરો, એ એનું એક સ્વરૂપ છે, right? She is the one who is such energy who can give birth to another being. વિચાર કરો, એક આખું હ્યુમન ને જન્મ આપી શકે છે, રાઈટ? સૃષ્ટિને ચલાવવા માટે જેટલી પણ માની લો કે સાયન્સ અત્યારે બહાર નીકળ્યું છે, એનિમલ્સ કો, બર્ડ્સ કો, એ બધું જે છે રિપ્રોડક્શન કોણ કરી શકે છે? રિપ્રોડ્યુસ કોણ કરી શકે છે? એક ફિમેલ બીંગ કરી શકે છે. એ ફિમેલ લિવિંગ બીંગ કરી શકે છે, નોટ અ મેલ. સો એનામાં એ એનર્જી છે, ઇટ કેન રિપ્રોડ્યુસ ધ હોલ સ્પીસીસ, ઇટ કેન કન્ટિન્યુ ધ હોલ સ્પીસીસ. ધેટ ઇઝ ધ પાવર, રાઈટ? આપણામાં આમ કહીએ કે કેટલી એનર્જી છે આ માણસની અંદર. અરે એ એનર્જી લાવવાનું કોણ? માતાજી. સો ધ થિંગ ઇઝ that માતાજી જે છે એ બહાર હોય છે. she is the one who gives energy. તો માતા અંબે છે, માતા પાર્વતી છે, નવચંડી માં છે, આ બધા જે છે એ માતાજી તમને શક્તિ આપી શકે છે. તમારા અંદર જે ઈશ્વર વસે છે, એ ઈશ્વર તમારા ઇન્ટેન્શન સમજે છે, રાઈટ? તમને હિંમત આપવા વાળો એ માતા હોય, એ હિંમત આપવા વાળા જે છે એ માતા હોય, પણ તમને તમારી અંદર જે પ્યોરિટી લાવવા વાળા છે એ તમારા એ કૃષ્ણ છે. So put yourself into that position to always believe that there is someone inside you who knows what for you are doing these things, right? So that is the beauty of today's session, my dear friends. That is Bhagavad Gita in modern words. I request all of you to just close your eyes once again. सभी लोग अपनी आंखें बंद कर दें और मैं जो भी कुछ कहता हूँ उसे दिल से महसूस करने की कोशिश कीजिए. दोस्तों, इस दुनिया में हम में से हर कोई एक बेहतरीन जिंदगी को जीना चाहता है. हम में से हर कोई कभी ना कभी ये सोचता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों मैं ही टारगेट बनता हूं. लेकिन याद रखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी को जानने वाला, समझने वाला और उसे चलाने वाला कोई और है. इस दुनिया में हम आए हैं कुछ करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे इस सृष्टि में, इस प्रकृति में हम कुछ योगदान करें. संसार में, पूरी दुनिया में, हमारे समाज में किस तरीके से हम उपयोगी हो, निस्वार्थ भाव से हम उनकी सेवा करें. जिंदगी एक बार मिली है दोस्तों. आसमान के देखो इस एक जिंदगी को समाज कल्याण के लिए, without any intentions, without any hidden agenda, try to serve with the beauty of your pure heart.
जो काम आप बिना स्वार्थ से करेंगे और उससे मिलती हुई कोई भी परिणाम स्वरूप मान लो आपको गिफ्ट मिलती है, you will enjoy that. You will learn the beauty of it. You will learn the results and the fruits you earn out of it. जैसे एक छोटे से बच्चे को जब कभी उसने सोचा भी नहीं था और उसको गिफ्ट मिलता है तो जो जिस लेवल से वो खुश होता है, इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर आपने भी नहीं चाहा था और आपको अगर कुछ मिलता है तो हम कितना खुश होते हैं। वो हमारा सच्चा आनंद है जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। हम बार बार चीजों की इच्छा करते रहते हैं और इसीलिए जिंदगी में कोई सरप्राइज नहीं बनती है। जिंदगी में अगर अपने आप में खुश रहना चाहते हो तो ये सोचना बंद कर दो कि हमें क्या मिलना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, और ईश्वर की ही सारी इच्छा को समझकर ये समझो जो है जितना है उसकी इच्छा है। हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म करते जाना है। देना या ना देना वो उसके हाथों में है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान का आनंद लेना है। जिंदगी एक बार मिली है, बस जीते जाना है, दिल से उसका आनंद लेना है। Welcome the beautiful journey of your life. Every single day is a day of yours. Every single moment which you have in your heart is for you, meant for you. Live it to the fullest. Live it to the best. And that is what it is for. Live your life happily. Life is once to live. Rejoice your life and enjoy understanding the essence of Bhagavad Gita in modern words.